सरदार जगजीत सिंह दर्दी जिहड़े कि एक मीडिया दे विच वड्डा नाम है तो उन्होंने समाज के 60 साल दौरान जिहड़ियां सेवावां कीतियां ने उस दे बदले देश के राष्ट्रपति वल्लों उन्होंने पद्म श्री अवार्ड दिता गया है। कल सन्मानित किया गया तो अज राष्ट्रपति भवन तो जो वापस आए हैं तो ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां वल्लों करनाल दे विच उन्हां दा सन्मान समागम रखा गया, सन्मान किया जा रहा है ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते अज करनाल दे विच जिथे पत्रकार भाईचारे ने उन्हों का सन्मान किया है उत्थे ही निफा जी सोसाइटी है वो वालों तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी वालों भी इत्थे सन्मान किया गया है। पहला दर्दी साहब नाल गल करते हैं। सर अज जड़ा आ तुहानूं पद्म श्री अवार्ड मिलिया आ कल जदों सन्मानित किया तो अज करनाल दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां वालों तुहानूं सन्मानित किया गया, की कहना चाहोगे? सब तो पहला बस ये बख्शिश की कहानी है। पन्नू साहब भी गुरु दरबार जो बख्शे हुए गुरु के सिख ने तो इन्होंने प्यार नाल जो सारा इकट्ठ किया है ये किसी लोभ लालच चीज़ नहीं, सगों एक आइडियालॉजी की साझ है क्योंकि ये भी मनुखता की जो सेवा कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कम लगा के और लखां की गिनती में लोगों को खूनदान लैके मर रहे लोगों को बचा रहे हैं। तो जो मैं भी काम किया भी मेरा भी पिछोकड़ सेवा विचों और सिमरन विचों मैंने सारा कुछ मिले और इन्हों की कुर्बानी भी बचपन तो इन्होंने बड़े प्यार नाल अज सारे करनाल के ਵੱਖ-ਵੱਖ सोसाइटियां बुला के समाज के सारे वर्गों को बुला के इन्होंने बहुत वधिया फंक्शन किया और ये सानू होर ज़्यादा सेवा करने का प्रेरणा तो उत्साह मिले। तो मैनू ये भी दोस्त माण है कि मेरे दोस्त गुलाटी साहब पिछले 50 साल तो और हुण गुरविंदर सिंह जी पिछले 5-6 साल तो ये भी जो माँ बोली पंजाबी की सेवा कर रहे हैं और विद्या का जो दान गुलाटी साहब दे रहे हैं। ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही जो गुरु नानक देव दरों घरों बख्शिश हुई है, असीं उस सांझ नाल उस विचारधारा नाल जुड़े हुए हाँ और इत्थों के पत्रकारों ने जो अज इकट्ठ करके मेरा सन्मान किया। मैं पत्रकारिता के खेत्र में भी अपने पत्रकारों को यही मैसेज दिंदा हाँ कि तुसीं सैल्फलैस होकर साफ सुथरी पत्रकारी करो, किसी तो एक्सटॉर्शन किसी को थ्रैट करके ब्लैकमेल करना ये पत्रकारी का काम नहीं और ये मिलता भी कुछ नहीं। तुसीं अगर बुराइयां नाल या लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा इकट्ठा करोगे वो पैसा खराब करता है, मतलब जिंदगी काम नहीं आता। इसलिए सैल्फलैस होकर जो भी सेवा करोगे उसका फल परमात्मा देता है। सर 60 साल के करियर के दौरान सेवा के पद्धर तो शुरुआत की, अखबार कढ़िया, पंजाबी माँ बोली की भी सेवा की, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के अवार्ड भी मिले, श्रोमणी पत्रकार का अवार्ड भी मिले थानू तो अज जदों कल राष्ट्रपति के हथों अवार्ड थानू मिले तो किस तरह का महसूस होया कि जी मेहनत जो समाज के लिए काम किया वो सफल होया, उसका निचोड़ मिले थानू? देखो एक तो बहुत लोग मेहनत करते हैं काम करते हैं और बहुत घट लोगों की एक्नॉलेजमेंट होंगी है, लेकिन ये भारत की सरकार जड़ी कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी श्रद्धा रखने वाले मोदी साहब और उन्होंने कैबिनेट है और उन्होंने जो निशाना है कि जो असी गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी का मैसेज लोगों को दे रहे हाँ उस देख के उन्होंने मैनू चुनिया कि मैं जो सारी उम्र अपने धर्म की अपनी कौम प्रति वफादार रहा, मैं सेवा की है। और मैं कल जो प्रधानमंत्री जी को मिलया वो मेरे को आए मिलने वास्ते तो जो मैं अखबार की गल कर लगा कहता आप चढ़ती कला टाइम टीवी की बात करो जिसकी सब बात करते हैं, वो मैंने इन्हें अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मैंने इस तरह महसूस होया कि जो इन्होंने पद्म श्री का फैसला किया देने का, इन्होंने ये डिस्कस किया है कि ये जगजीत सिंह दर्दी ने ये नवेकले काम किए हैं गुरबाणी के प्रचार वास्ते, इस करके दो। तो ये खुशी वाली गल है कि साडा देश अज अपने हिंदुस्तानीयत को बचाने वास्ते जो साडे धर्म ने खास करके हिंदू धर्म और सिख धर्म दियाँ जो आपस में सिमिलैरिटीज़ ने उन्होंने मान दिता है कि कोई फर्क नहीं किसी धर्म के विच, सारे धर्म बराबर ने। और जो सिक्खी की गल करता है हिंदू धर्म की गल करता है, जोड़ा हिंदू धर्म की गल करता है वो सिक्खी की गल करता है। इस करके मैं समझदा कि सच्चे सिख वो कहते मैं सच्चा सिख हाँ, तो मैं समझदा कि वाकई सच्चे सिख ने। खट्टर साहब भी सच्चे सिख ने। जो मैं उन्होंने मिलया तो मैं भी हैरान हो गया क्योंकि मैं इन्हें प्रधानमंत्रियों नाल चीफ मिनिस्टर नाल काम किया है, मैं किसी जैसा जज्बा देखा ही नहीं। अगर उन्होंने किया है तो मैं उसकी सराहना भी करदा कि उन्होंने जो ये प्रोसैस शुरू किया है हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता को दोबारा उजागर करने लिए, मैं अरदास करदा उन्होंने कामयाबी मिले और साडे बच्चे भी अपना विरासत को संभाल के भविष्य को रोशन करन। जी कभी सोचा सी जो शुरुआत की सी सफ़र दी थी इस मुकाम तक पहुँचोगे? नहीं, वो जो कुछ भी होंदा रहा मैं सारा सुनाया, वो तो आपे ही वाहिगुरू लै जांदा उस मुकाम देना।
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧਮੀਜਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਵੱਡਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਗੁਲਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਫ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਰ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਫਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ 2 ਸਨ ਜੀ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ 2 ਮਕਸਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 16 ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਵਿੰਗ ਲੀਜੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ, ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਵੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਨਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਫਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਵਿਕ ਆਨਰ, ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਫਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।